تو سکون سے مر تو سکتا ہے نا. تو اہل حدیث ہے, بریلوی ہوں میں. اگر میں مر گیا نا تو میری فیملی روڈ پہ آ جائے گی. پہلے میری قربانی کریں گے, پھر جمعرات, پھر 40واں, پھر ہر سال کو خیرات. میں مرنے کے بعد بھی اپنی فیملی پر بوجھ رہوں گا, کیونکہ میں بریلوی ہوں. نہ مر سکتا ہوں نہ جی سکتا ہوں. دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بریلوی حضرات اللہ کے نبی کی شان کو بڑھاتے ہیں اور دوسرے انبیاء کی توہین کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی کی شان کو گھٹا کر اپنے بابوں کی شان کو بڑھاتے ہیں. اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ. مراد آباد کے نوجوانوں, اے مراد آباد کے مسلمانوں, ایک عقیدے کی اصلاح آج اپنے دل میں لے کر جاؤ کہ قرآن بتا رہا ہے سب فضیلت والے مل کر ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے, اور سارے مل کر نبی کے برابر نہیں ہے. تو سوچو جب عیسیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری شان کو اس طرح مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے بڑھا کر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے. سفیان نے بیان کیا, کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا, وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی, اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں, اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3445. مصطفیٰ کے برابر نہیں, حضرت موسیٰ آمینہ کے لال کے برابر نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ بھی سن لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں جھگڑا کیا. مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں چن لیا, اور یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا میں چن لیا. اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تمانچہ مار دیا. یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا اور مسلمان کا معاملہ آپ سے ذکر کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو. تمام لوگ قیامت کے دن پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش کر دیے جائیں گے, پھر دوسرا سور پھونکنے پر میں سب سے پہلے بیدار ہوں گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ ان میں تھے جنہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور مجھ سے پہلے ہی انہیں ہوش آ گیا, یا انہیں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7472. حضرت ابراہیم میرے نبی کے جد آلہ ہے, مگر فضیلت میں میرے نبی کے برابر. حضرت آدم ابو البشر ہے, مگر مقام و مرتبے میں آمینہ کے لال کے برابر نہیں ہے. ارے وہ نبی رسول پیغمبر ہو کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے, تو 14ویں صدی کا ملا میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسائی یہودیوں نے یہی کام کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کی شان کو بڑھا کر اللہ کے برابر یا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا لیے تھے, اور خبر پرست بریلوی بھی یہی کام کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا کر دوسرے نبیوں کی توہین کرتے ہیں, ان کو گرا کے بتاتے ہیں. اور یہی نہیں, آگے دیکھیے آپ کہ یہی لوگ اللہ کے نبی کو بھی کم کر دیتے ہیں, ان کے بابیوں کو بڑھاتے ہیں. کیسے ان کے بابے کی معراج ہوتی ہے, دیکھو اللہ کے نبی سے ٹکر. جی بازی بستامی کی معراج, جی بازی بستامی کی معراج. یہ وہی باعزت گستامی ہے جس نے خود کو اللہ کہا, نعوذ باللہ, انا الحق کہا, اور وہ معراج پہ بھی گیا تھا, نعوذ باللہ. آگے دیکھیے آپ. انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے. کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی. کہا بھائی دیر سے کیوں آئے, میں نے تو عمل کیا. ان کے بزرگ جادوگر تھے, جنات کا عمل کیا, جنات دیر سے آیا تو پوچھا تم نے دیر سے کیوں آیا, میں نے تیرا کو بلایا تھا پوجا پاٹ کر کے. دیکھو ان کے ولیوں کا یہ حال ہے.
का इस टाइम ना बुलाया करो, क्योंकि इस टाइम शेख अब्दुल कादिर का खिताब होता है और हम लोग वहां जाते हैं। क्या तुम भी जाते हो? का इंसान से ज्यादा जिन्नात होते हैं। और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। झूठे मक्कारों पे अल्लाह की लनत हो। ये अब्दुल कादिर की शान को बढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी की शान को घटा रहा है। कहता है अल्लाह के नबी आते हैं खिताब सुनने के लिए। चलो मैं आपको इस पे दलील पेश करता हूँ सही बुखारी से कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन ये गवाही देंगे कि अल्लाह तूने मुझे अपने पास जब बुला लिया और मुझे पता नहीं था कि मेरे बाद में ये लोगों ने क्या किया है। साबित कर दूंगा मैं झूठे मक्कारों को। अल्लाह के नबी दुनिया में वापस कभी नहीं आए और कभी नहीं आएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर गवाही देंगे कि इन मक्कारों ने झूठे बातें बनाई है, झूठ कहा है। हदीस लगा रहा हूँ, देखिए। सुफियान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुगीरा बिन नौमान ने, उन्हें सईद बिन जबीर ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर खतना के उठाए जाओगे। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, जिस तरह हमने उन्हें पहली मर्तबा पैदा किया था उसी तरह हम दोबारा लौटाएंगे। ये हमारी जानिब से वादा है और बेशक हम इसे करने वाले हैं। फिर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर मेरे असहाब को दाएं जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन कुछ को बाएं जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे असहाब हैं, लेकिन मुझे बताया जाएगा कि जब आप इनसे जुदा हुए तो उसी वक्त उन्होंने इर्तिदाद इख्तियार कर लिया था। मैं उस वक्त वही कहूँगा जो अब्द सालेह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तक मैं इनमें मौजूद था इनकी निगरानी करता रहा, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इनका निगहबान है और तू हर चीज़ पर निगहबान है। आयत अल अज़ीज़ुल हकीम तक। मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया कि अबू अब्दुल्लाह से रिवायत है और उनसे क़ब्सिया ने बयान किया कि ये वो मुर्तदीन हैं जिन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में कुफ्र इख्तियार किया था और जिनसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग की थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3447। झूठे मक्कार मौलवी अवाम को गुमराह कर दिए हैं। कहा कि अल्लाह के नबी आते हैं, तशरीफ लाते हैं, पुकारो या रसूलल्लाह मदद, आके मदद करते हैं। और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस गम में वफात पा चुकी कि वो अपने बाप को दोबारा देख नहीं सकी। और आपका बयान कि अब्बा जान जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए हैं। देखिए हदीस। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मुझे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अनस, तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि तुम अपने हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर मिट्टी डाल दो। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हाय अब्बा जान, मैं जिब्रील को आपकी वफात की खबर देती हूँ। हाय अब्बा जान, आपको अपने रब का कितना कुर्ब हासिल है। हाय अब्बा जान, जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है। हाय अब्बा जान, रब ने आपको बुलाया और आपने उसके बुलावे पर लब्बैक कह दिया। हम्माद बिन ज़ैद रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अपने उस्ताद और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द जनाब साबित रहिमहुल्लाह को देखा कि जब उन्होंने यह हदीस बयान फरमाई तो बहुत रोए, हत्ता कि मुझे आपकी पसलियां ऊपर नीचे होती नजर आई। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 1630। इन पाखंडी मुश्रिकों को जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हदीस लगा रहा हूँ। ये कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी अब्दुल कादिर के पास आते हैं, अहमद रज़ा खान के पास आते हैं, इलियास अत्तरी के पास आते हैं। इन झूठे मक्कारों को भेजिए इस वीडियो को। एक और हदीस अल्लाह के नबी की खुद की ज़बानी, फातिमा अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। देखिए आप। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात के वक्त घबराहट या तकलीफ महसूस हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हाय अब्बा जान की तकलीफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تیرے والد کو وہ چیز یعنی موت پیش آ گئی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. قیامت کے روز ملاقات ہوگی. سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1629. عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں.